So hi everybody. So this is the 5th class and it is about Drug and Cosmetic Act 1940 and its rule 1945. In BPharm syllabus it is in Unit 2 and Diploma syllabus it is under Drug and Cosmetic Act 1940. So in the syllabus it is mentioned that you have to study about Schedule G, Schedule H, Schedule M, N, P, T, U, V, X, Y and Schedule F. এবার হচ্ছে DMROA যেটা Drug and Magic Remedies and Objectionable Advertisement Act. It is separately you have to study in your syllabus. It is mentioned separately. And I have made the red mark M, T, Y and Schedule F. You need separate class because these are the first thing under schedule. It cannot be complete in today's class, so I made it red mark. So today we will study the Schedule G, Schedule H, Schedule N, Schedule P, Schedule U, V, X. The 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schedule detailed study will study. So what is Schedule G? Schedule G means the drug which are dispensed and which are dispensed when the registered medical practitioners will be written that he is under medical supervision, and in the label also it will be strictly mentioned and drug should be given under medical supervision. And Schedule H drug means the drug which are given on prescription of registered medical practitioner. Schedule N means the requirements or equipments need for run a pharmacy. And Schedule P the life period of drug. Schedule U means the record keeping, and Schedule V means standard of patent and proprietary medicines, and Schedule X narcotic and psychotropic substance. So come to the next slide for detailed study of all these 7 schedule. So next slide is Schedule G. Under the Schedule G, in the first slide I mentioned that it should be taken when the patient is under medical supervision. Medical supervision means what? Under medical practice under the prescription of medical practitioner আর একটা medical supervision মানে হচ্ছে মানে কোন ড্রাগ যখন দেওয়া হয় ডক্টর লিখে দেন যে you have to visit after 10 days or 15 days মানে কি এটা একটা কন্টিনিউয়াস মেডিসিনস, এবং সেটা একবার খেলে জ্বর হলো তুমি খেলে, যখন SOS যখন তোমার দরকার তুমি খেলে, বা অ্যান্টিবায়োটিকের একটা কোর্স থাকে 7 days, সেই রকম ব্যাপারটা নয়। এই সমস্ত এর আন্ডারে যে সমস্ত ড্রাগ গুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস মেডিকেল সুপারভিশনের দরকার হয়। এবং এই মোস্ট অফ দ্য ড্রাগস আর দ্য হরমোনাল প্রিপারেশন, এবং হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে মনে করো অনেক দিন ধরে যে সমস্ত ডিজিজ গুলো লং লাস্টিং করে, যেমন সুগার বা হার্টের কোনো ডিজিজ, সেই সমস্ত ওষুধ হচ্ছে শিডিউল জির আন্ডারে আসবে। The most of drug are hormonal preparation. Example দেওয়া হয়েছে অ্যামিনোট্রপিন, বিউসালফেন, ক্লোরোথায়াজাইড, ক্লোরোথ্যালিডোন, ইথোসাক্সিমাইড, গ্লিবেনক্লামাইড, হাইড্রোনটয়েন, ইনসুলিন, মেটফরমিন and its salt, and some antihistaminic substance also comes under Schedule G. And এর লেবেলে কি লেখা থাকে, এইখানে একটা ওই মেটফরমিনের একটা সিপলা কোম্পানির ওষুধের এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে আমি একটা তার কসান লেখা আছে, ইট ইজ ডেঞ্জারাস টু টেক দিস প্রিপারেশন এক্সেপ্ট আন্ডার দ্য মেডিকেল সুপারভিশন। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে শিডিউল জির লেভেলে কি লেখা থাকতে হবে, যে কসান ওয়ার্নিং এ caution, it is dangerous to take this preparation except under medical supervision. তাহলে আমি বললাম যে এটা মেডিকেল সুপারভিশন, মানে এটা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। ওকে, নেক্সট হচ্ছে শিডিউল এইচ ড্রাগ।
this class of preparation of the drug which cannot be purchased over the counter গেলেই তুমি উইথাউট প্রেসক্রিপশনে দিয়ে দিল, তাকে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন বল। এইরকম ভাবে পারচেজ করা যাবে না without the prescription of registered medical practitioner. Registered medical practice. The manufacture and sale of the drug are covered under Drugs and Cosmetic Act, and the most of the recent drugs are under Schedule H. In 2006, 536 drugs are listed under Schedule H drug. এর একটা ওয়ার্নিং এ কি লেভেল থাকবে? To be sold by retail on the prescription of registered medical practitioner only. It can only be supplied to the licensed parties, মানে যার রিটেল বা হোলসেল লাইসেন্স থাকে তারাই শুধুমাত্র এর লাইসেন্স নিয়ে একটা মানে এর বিজনেসটা করতে পারবে। It cannot be sold without a prescription and only the amount specified the prescription should be sold. মানে যতটা লেখা থাকবে ততটাই দিতে পারবে এবং প্রেসক্রিপশন প্রডিউস করলেই ডিসপেন্স করা যাবে। The time and date of prescription must be noted. Example: androgenic, anabolic, osteogenic and progesteronal substance, alprazolam, hepatitis B vaccine, ibuprofen, vasopressin, etc. If a scheduled drug is a narcotic drug, তাহলে সেখানে কি করতে হবে? সেখানে লেভেলে একটা হচ্ছে থাকবে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিসপ্লে ইন দ্য টেক্সট, লেভেলে RX বলে লেখা থাকবে। আর এখানে নার্কোটিক ড্রাগ যেমন অ্যালপ্রাজোলাম, একটা নার্কোটিক মানে সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স, মানে অ্যালপ্রাক্স যেটা, সেখানে কিন্তু লেভেলে লেখা থাকবে NRX এবং শিডিউল H ড্রাগ বলে লেখা থাকবে এবং একই ওয়ার্নিং থাকবে টু বি সোল্ড বাই রিটেল অন দ্য প্রেসক্রিপশন অফ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার অনলি। এবার কি করা হয়েছে? এবার শিডিউল H ড্রাগটা আবার একবার ক্যাটাগরাইজড করে দিয়ে শিডিউল H1 করে দেওয়া হয়েছে। শিডিউল H1 ড্রাগটা কি? H আর H1 ড্রাগের মধ্যে হচ্ছে যেমন হচ্ছে কি করা হয়, যেমন অনেকগুলো যেটাকে বলে মানে মিসইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, অনেক মিসইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স বা কম্বিনেশন ডোসেজ ড্রাগের ফর্মে অ্যান্টিবায়োটিক্সটা একটু ঢুকিয়ে দিলে। এখন হচ্ছে রুরাল জায়গায় কোয়াক ডাক্তাররা কি করে, মানে এমন একটা কম্বিনেশন মেডিসিন দেয় তাতে সমস্ত কিছু থাকে, প্যারাসিটামল, ক্যাফিন, ইমুসুলাইড, আইবুপ্রুফেন, তারপরে হচ্ছে তোমার অ্যাজিথ্রোমাইসিন, সমস্ত কিছু মিশিয়ে একটা মেডিসিন দিয়ে দিল। 9টা কি 10টা কম্বিনেশন থাকে, সেটা খেলে একটা ওষুধ খেলে সমস্ত কিছু সেরে গেল। এবার এই যে না দরকার থাকতেও অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেওয়া, এই সমস্ত একটা রেস্ট্রিকশনের দরকার। এই রেস্ট্রিকশনের দরকার করার জন্য শিডিউল H1 বলে একটা নতুন ক্যাটাগরি মানে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স আন্ডারে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে 46টা ড্রাগকে ইনক্লুড করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ম্যাক্সিমামই যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ জেনারেশনের অ্যান্টিবায়োটিক, সেফালোপ্রোসিন, সেফালোস্পোরিন, কার্বাপিনস, তারপর হচ্ছে নিউ ফ্লোরোকুইনলস অ্যান্ড ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড অ্যান্টি টিউবারকুলার জেনারেশন অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগস। এবং প্যাকেজিং অফ দ্য ড্রাগে একটা শিডিউল H1 ড্রাগ থাকবে এবং এখানে শুধু একই জিনিস লেখা থাকবে, নট টু বি সোল্ড বাই রিটেল উইথাউট প্রেসক্রিপশন অফ RMP। আরেকটা জিনিস লেখা থাকবে উইথ অ্যাডিশন অফ দ্যাট, ইট ইজ ডেঞ্জারাস টু টেক দিস প্রিপারেশন এক্সেপ্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য মেডিকেল ডিভাইস। মানে যেইভাবে মানে মেডিকেল ডিভাইসের দ্বারা নিতে বলেছে, যেমন হচ্ছে কোনো ড্রাগ যদি মনে করো ইনজেকশন বা সিরিঞ্জ বা IV এর মধ্যে বা অন্য কোনো মেডিকেল ডিভাইসের দ্বারা নিতে বলে, তাহলে হচ্ছে সেই রকম ভাবে না নিলে এটা একটা প্রবলেমের মধ্যে পড়তে পারে। এবং শিডিউল H1 ড্রাগটা হচ্ছে H আর X এর মাঝামাঝি ভাবে রেকর্ড মেনটেনেন্স। X ড্রাগ মানে নার্কোটিক ড্রাগের কিন্তু পুরো পারচেজ থেকে সেল বা ইউটিলাইজেশন অবধি পুরো তার রেকর্ড মেনটেন করে রাখতে হয়। কে এসেছিল প্রেসক্রিপশন, কে ডক্টর প্রেসক্রাইব করেছে এবং তার কতটা কোয়ান্টিটি লাগবে, পারপাস লাগবে। এবং হচ্ছে H1 এর ক্ষেত্রে সে একই, এটাকে X এর মধ্যে অতটা কড়াকড়ির মধ্যে রাখেনি, কিন্তু H1 ড্রাগের মধ্যে হচ্ছে একই জিনিস, একটা রেজিস্টার মেনটেন করতে হবে পেশেন্টের এবং কন্ট্যাক্ট ডিটেলস তার নিতে হবে এবং কন্ট্যাক্ট ডিটেলস নিতে হবে, কোন ডক্টর প্রেসক্রাইব করেছে, তার নাম, ডিসপেন্স কোয়ান্টিটি, everything will be recorded. The register has been retained at least 3 years and Drug Control Authority has a responsibility to enforce
enforce the order. Government drug inspector can conduct the surprise check these registers and monitor and sales of 46 drug under schedule H1. তাহলে আমি বোঝাতে পারলাম H1 ড্রাগটা কি। H1 ড্রাগটা হচ্ছে কতগুলো এর মধ্যে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ বা হচ্ছে অ্যান্টি মানে যে সমস্ত থার্ড ও ফোর্থ জেনারেশনের অ্যান্টিবায়োটিক গুলো আছে এর মধ্যে 46 ড্রাগকে ইনক্লুড করা হয়েছে ফর দ্য রেস্ট্রিকশন অফ দ্য মিস ইউজ অফ দ্য ড্রাগ, এবং এর একটা রেকর্ড মেনটেন করা উচিত ফার্মাসিস্টের, যে কে প্রেসক্রাইব করেছে এবং কাকে প্রেসক্রাইব করেছে, কতটা কোয়ান্টিটির প্রেসক্রাইব করেছে এবং হচ্ছে কবে নিয়ে গেল, এর একটা রেকর্ড অবশ্যই মেনটেন করা উচিত, যার ফলে এর রেস্ট্রিকশনটা মানে এই প্রিপারেশনের মিস ইউটিলাইজেশনটা বন্ধ করা যায়। নাহলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আমরা হয়ে গেলে ভাইরাসগুলো আরো হচ্ছে পোটেন্ট হয়ে যাবে, তখন হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকা বা স্বাস্থ্যের পক্ষে বা গোটা বিশ্বের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই জন্য শিডিউল H1 ড্রাগটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। না মানে শিডিউল H1 বলে একটা মানে শিডিউল ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। ওকে, যেমন হচ্ছে এইখানে এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, এটা হচ্ছে শিডিউল H ড্রাগ, জিডোভুডাইন ক্যাপসুল। আর হচ্ছে এইখানে একটা শিডিউল H1 ড্রাগ পাইপারিসিলিন ট্যাজোব্যাক্টাম পিপজো, যেটা পিপজো বা পেপজিন বা হচ্ছে পিপটি, এই সমস্ত বিভিন্ন নামে এই প্রিপারেশনটা অ্যাভেলেবল। এটা হচ্ছে শিডিউল H1 ড্রাগ। এর ওয়ার্নিং এর সেম যেটা আমি বললাম, যে টু বি সোল্ড না, ইট ইজ ডেঞ্জারাস টু টেক দিস প্রিপারেশন এক্সেপ্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স টু দ্য মেডিকেল ডিভাইস। আর একটা হচ্ছে নট টু বি সোল্ড বাই রিটেল উইথাউট দ্য প্রেসক্রিপশন অফ আরএমপি। শিডিউল H1 এই ওয়ার্নিংটা লেখা থাকবে। ওকে, তাহলে তোমরা শিডিউল জি আর শিডিউল H1 সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়ই ধারণা পেয়েছো। শিডিউল জি হচ্ছে আন্ডার মেডিকেল সুপারভিশন, আর এটা হচ্ছে প্রেসক্রিপশন। আর H1 ড্রাগের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে H এর ক্ষেত্রে RX বলে লেখা থাকবে, আর H1 এর ক্ষেত্রে RX বলে লেখা থাকবে। H ড্রাগ যদি নার্কোটিক হয় NRX বলে লেখা থাকবে। এই হচ্ছে ডিফারেন্স। অতএব নিশ্চয়ই তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। ওকে, নেক্সট ইজ শিডিউল পি। শিডিউল পি মানে হচ্ছে লাইফ পিরিয়ড অফ দ্য ড্রাগ। লাইফ পিরিয়ড অফ দ্য ড্রাগ মানে কতটা মানে কোন সময় অবধি ড্রাগটার এফিকেসিটা সেম থাকবে, তাকে বলা হচ্ছে মানে লাইফ পিরিয়ড অফ দ্য ড্রাগ। দ্য লাইফ পিরিয়ড অফ দ্য ড্রাগ, ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড ডেট অফ এক্সপায়ারি। লাইফ পিরিয়ড মানে বিটুইন ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচার ডেট অফ এক্সপায়ারি লেভেল দ্য পোটেন্সি পিরিয়ড, মানে 100% পোটেন্সি এর এত দূর অবধি দেখাবে। and not exceed under the condition, potency period of the drug shall not exceed under the condition of storage specified in column 4 of the schedule P। মানে ড্রাগের পোটেন্সিটা শুধুমাত্র তো আর মানে তার কেমিক্যাল কনসেপ্ট মানে যে কন্ডিশনে তুমি স্টোর করবে তার উপরও ডিপেন্ড করে। অতএব স্টোরেজ কন্ডিশন যদি ঠিক না হয় ড্রাগের পোটেন্সি ধীরে ধীরে কমে যাবে। এখানে 4টে কলাম থাকে এই শিডিউলের আন্ডারে। কলাম 1 হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার, কলাম 2 ড্রাগ নেম, কলাম 3 পিরিয়ড অফ দা মানে এই যে লাইফ টাইম পিরিয়ড, আর নাম্বার 4 হচ্ছে তোমার স্টোরেজ কন্ডিশন। এবার যদি বলে স্টোরেজ কন্ডিশনের মধ্যে ডিফারেন্ট স্টোরেজ কন্ডিশন আছে, একটা হচ্ছে নর্মাল স্টোরেজ কন্ডিশন আর কুল আর কোল্ড। নর্মাল স্টোরেজ কন্ডিশন মানে হচ্ছে নর্মাল রুম টেম্পারেচার থাকবে বাট ইট শুড নট এক্সিড 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর কুল মানে হচ্ছে টেম্পারেচারটা 10 আর 25 এর মধ্যে, 10 to 25 এর মধ্যে রাখতে হবে। কোল্ড মানে হচ্ছে বিলো 8 ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হবে টেম্পারেচার। যেমন হচ্ছে অ্যাম্পিসিলিনের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। অ্যাম্পিসিলিন তারপরে 36 মান্থ আর স্টোরেজ কন্ডিশন ইন কুল প্লেস। ক্লোরামফেনিক্যাল 60 মান্থ প্রোটেক্টেড ফ্রম লাইট। জেন্টামাইসিন 48 কিছু লেখা নেই মানে রুম টেম্পারেচারে রাখতে হবে। আর ভিটামিন এ ইনজেকশন 24 months, well closed container protected from light in cool place. Insulin injection 24 months, এটা cold এ রাখতে হবে 2 to 8 degree centigrade and not allowed to freeze, মানে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেওয়া চলবে না। ক্লিয়ার? তো অতএব হচ্ছে শিডিউল পি মানে কি লাইফ পিরিয়ড অফ দ্য ড্রাগ। লাইফ পিরিয়ড মানে কি the date in between manufacturing date or expiry date in this date period the drug should show the 100% potency or efficacy। এবং ড্রাগ এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে,
স্টোরেজ কন্ডিশনের উপর। স্টোরেজ কন্ডিশন সম্বন্ধে আমি বলেছি, অতএব শিডিউল পিটা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। ওকে, নেক্সট ইজ শিডিউল এন। শিডিউল এন মানে হচ্ছে লিস্ট অফ মিনিমাম ইকুইপমেন্টস টু রান এ ফার্মাসি। মানে একটা ফার্মাসি রান করার জন্য কোন কোন হচ্ছে ইকুইপমেন্টস এর দরকার হয়। এটা আমি আগের দিনই বলেছি, ফার্মাসি আর কেমিস্ট আর কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি, আমি সেটা আগেই বলেছি। যে ফার্মাসি কি করতে পারে, যে ডিসপেন্স অফ দ্য মেডিসিন এবং সেটাকে যে ডোসেজ ফর্ম বানাতে পারবে, এবং কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট যেটা, সেটা ডোসেজ ফর্ম বানাতে পারবে না, যে ফর্মে আছে সেটাকে সে সেল করতে পারবে। সো ইট ডাজন্ট ইস্যু, বাট ফার্মাসি আমরা যখন সবাই কোর্স করছি, এবং ফার্মাসি একটা এবং হচ্ছে যেটা ইউএস বা এখন সেটা ইন্ডিয়াতে মানে ঠিকঠাক ভাবে হাইজিন মেনটেন করা হয় না বলে ফার্মাসিস্টদের, মানে ফার্মাসি শপে ডোসেজ ফর্মটাকে অতটা লোক অথেন্টিক বা হচ্ছে ঠিকঠাক ভাবে ওটাকে ট্রিট করে না বলে অলরেডি ইউনিট ডোসেজ ফর্মে বা মিক্সিং ফরমেশনে ওষুধটা অ্যাভেলেবল। কিন্তু হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আউট অফ ইন্ডিয়াতে বা ফরেন কান্ট্রিতে বা ফার্স্ট মানে যে সমস্ত ডেভেলপড কান্ট্রিতে ফার্মাসিস্টরাই কিন্তু ডক্টররা তার বডি ওয়েট এজ কন্ডিশন দেখে ডোসেজ ফর্মের ক্যালকুলেশন করে দেন, বা হচ্ছে তার রোগটা আইডেন্টিফাই করে দেয়। ডোসেজ ফর্মের ক্যালকুলেশনটা ফার্মাসিস্ট করে বাল্ক ড্রাগ এবং আদার এক্সপিরিয়েন্ট মিশিয়ে ফার্মাসি শপেই কিন্তু তারা এটা বানিয়ে থাকেন, মেডিসিনটা তৈরি করে থাকেন। এবার হচ্ছে তার জন্য কি কি লিস্ট অফ মিনিমাম ইকুইপমেন্টস টু রান এ ফার্মাসি। ফার্নিচার যেগুলো আছে সেগুলো তোমরা পড়ে নেবে, ড্রয়ার, গ্লাস কন্টেনার। এবার হচ্ছে এমন ভাবে রাখতে হবে কন্টেনার গুলোকে যা লেভেল যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থাকে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইজে থাকে, এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে না ভেঙে টেঙে যায় বা কন্টামিনেশনের কোনো চান্স থাকে। অ্যাপারেটাস গুলো দেখে নাও একবার, ব্যালেন্স, ডিসপেন্সিং ব্যালেন্স। এবার হচ্ছে সেন্সিটিভিটি 30 mg, বিকার, বটলস, প্রেসক্রিপশনের যে কাগজ, কর্ক, এক্সট্রাক্টর, এভাপোরেটিং ডিশ, পোর্সেলিন, তারপর হচ্ছে ফিল্টার পেপার, ফানেল, লিটমাস পেপার, ব্লু অ্যান্ড রেড, মেজারিং সিলিন্ডার, তার মোটর পেসেল, অয়েন্টমেন্ট স্ল্যাব, পিপেট, রাবার স্ট্যাম্প, স্পিরিট ল্যাম্প, থার্মোমিটার, ট্রাইপড স্ট্যান্ড, গ্লাস টুলস, ওয়াটার বাথ, ওয়াটার গজ বা হ্যান্ড অপারেটেড ট্যাবলেট পাঞ্চিং মেশিন, ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন, এগুলোও থাকতে পারে। এগুলো আমি লিখিনি, কিন্তু এগুলোও থাকতে পারে হচ্ছে একটা ফার্মাসি রান করার জন্য। এছাড়াও কিছু বুক থাকতে পারে, যেমন হচ্ছে ড্রাগ এন্ড কসমেটিক সম্বন্ধে একটা বুক, বা ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কারেন্ট এডিশন, ন্যাশনাল ফর্মুলারি অফ ইন্ডিয়া, এটাও এই সমস্ত বুক তাকে তার ফার্মাসিতে রাখতে হবে। এটা গেল শিডিউল। এটা গেল তোমাদের হচ্ছে শিডিউল এন, মনে হচ্ছে শিডিউল এন। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে শিডিউল ইউ, particulars required to be shown in manufacturing records, raw materials and analytical records. এটা মেইনলি অ্যাকচুয়ালি কি সোজা কথায় বলতে গেলে যে মানে রেকর্ড মেইনটেনেন্সের জন্য কি কি দরকার বা কি কি জিনিস আমাদেরকে শো করাতে হবে রেকর্ড মেইনটেনেন্সের জন্য, ফর ম্যানুফ্যাকচারিং, র মেটেরিয়ালস এবং অ্যানালিটিক্যাল রেকর্ডস। এবার হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আদার দেন, দুটো ভাগে ক্যাটাগরি করা হয়েছে, একটা আদার দেন প্যারেন্টারাল মেটেরিয়ালস আর একটা হচ্ছে প্যারেন্টারাল মেটেরিয়ালস। আদার দেন প্যারেন্টারাল মেটেরিয়াল মানে বুঝতেই পারছো তোমরা, যে ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, এই সমস্ত এর ক্ষেত্রে কিভাবে রেকর্ড মেইনটেনেন্স করতে হবে। সিরিয়াল নাম্বার, নেম অফ দ্য প্রোডাক্ট, রেফারেন্স মাস্টার ফাইল, লটস অ্যান্ড ব্যাচ সাইজ, ব্যাচ নাম্বার, ডেট অফ কমেন্সমেন্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং, ডেট এবং নেম অফ অল ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজড, ডেট, টাইম অফ মিক্সিং, মানে যে সমস্ত প্রসেস, এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং এ যে সমস্ত প্রসেস আমরা ইউজ করেছি প্রত্যেকটা প্রসেস আমাদেরকে এখানে মেনশন করতে হবে। মেনশন করার পরে তার মেনশন করার পরে সেটা হচ্ছে মানে
কবে তার পলিশিং, ট্যাপসুলের পলিশিং হয়েছে সেই সমস্ত পুরোটা মেনশন করতে হবে, এবং এবং তাকে একটা লেবেল লাগিয়ে দিতে হবে। লেবেল লাগিয়ে সেটা তারপর সেটা অ্যানালিটিক্যাল পারপাসে যাবে, এবং প্রত্যেকটা স্টেপে সেটা হচ্ছে একটা সিগনেচার অফ দা টেকনিক্যাল স্টাফ অর রেসপন্সিবল পারসন, একটা সিগনেচার নিতে হবে। এটা গেল তোমার হচ্ছে প্রোডাক্ট এক্সেপ্ট দেন প্যারেন্টাল প্রিপারেশন। আর ইন প্যারেন্টাল প্রিপারেশনে আরো কিছু কিছু, যেমন এনভায়রনমেন্টাল একটা কন্ট্রোল থাকা দরকার। এনভায়রনমেন্টালে যে কন্ট্রোল, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি রুমের, এগুলো সমস্ত নোট করে রাখতে হবে কোন টেম্পারেচার এটা হয়েছিল। এছাড়া যেহেতু প্যারেন্টাল প্রিপারেশন, আরো কিছু প্রিকশন দরকার, যেমন মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট, পিএইচ সলিউশন, ডেট অ্যান্ড মেথড অফ ফিল্ট্রেশন, স্টেরিলিটি টেস্টিং, এই সমস্ত অ্যাডিশনাল করতে হবে, এবং বাকি সমস্ত জিনিস মানে আদার দেন প্যারেন্টাল ম্যাটার্স এর মতনই ফলো করতে হবে। ওকে, নেক্সট এটা গেল তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং এর রেকর্ড মেনটেন্যান্স। তারপর র মেটেরিয়ালস মানে জানো কাঁচা মাল, মানে যেটা হচ্ছে স্টার্টিং মেটেরিয়াল, সেটা হচ্ছে তারও একটা রেকর্ড মেনটেন করতে হবে, এবং হচ্ছে কিভাবে কোথা থেকে তুমি পারচেজ করছো এবং কতটা কোয়ান্টিটিতে পারচেজ করছো তার একটা রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডের ডেটা ম্যাচ করে রাখতে হবে। রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডের ডেটাটা স্টোর করে রাখতে হবে, এবং এবং হচ্ছে এবং হচ্ছে তার একটা রেফারেন্স নাম্বার পুট করতে হবে, এবং তারপরে হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময় কতটা কোয়ান্টিটি র মেটেরিয়াল ইস্যুড হলো, এবং কতটা হচ্ছে আহ, এবং কতটা রইলো, তার একটা অবশ্যই রেকর্ড মেনটেন করে রাখতে হবে। এবার হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল রেকর্ড। ড্রাগ তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে, ম্যানুফ্যাকচারিং এর পরে তার একটা অ্যানালিসিস করার দরকার পড়ে, অ্যানালিসিস করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করার দরকার পড়ে। এবার সেই কোয়ালিটি কন্ট্রোলের রেকর্ড ট্যাবলেট অ্যান্ড ক্যাপসুলের ক্ষেত্রে আলাদা, প্যারেন্টালের ক্ষেত্রে আলাদা। ট্যাবলেট ক্যাপসুলের ক্ষেত্রে রিপোর্ট নাম্বার, নেম অফ দ্য স্যাম্পল, ডেট অফ রিসিপ্ট স্যাম্পল, ডেট অফ ব্যাচ নাম্বার, প্রোটোকল অর টেস্ট অ্যাপ্লাইড, সিগনেচার অফ অ্যানালিস্ট, এবং ওপিনিয়ন অর সিগনেচার অফ দ্য অ্যাপ্রুভড। এই সমস্ত জিনিসগুলো এই রেকর্ডে মেনটেন করতে হবে। এবং হচ্ছে এর ক্ষেত্রে একই জিনিস, শুধুমাত্র কিছু কিছু টেস্ট যেগুলো এক্সট্রা আছে, যেমন হচ্ছে ক্ল্যারিটি, পিএইচ, স্টেরিলিটি, পাইরোজেন টেস্ট, টক্সিসিটি টেস্ট, অ্যাসে টেস্ট, পাইরোজেন টেস্ট আরেকবার লেখা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। মানে এই সমস্ত টেস্টগুলো করে, এবং তারপরে একই জিনিস লট ব্যাচ নাম্বার যেমন এই ধারে আছে, সেম আদার দেন প্যারেন্টাল প্রিপারেশন। সো রেকর্ড কিপিং বা শিডিউল ইউ সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয়ই একটা ধারণা পেয়েছো, যে একটা রেকর্ড কিপিং করতে গেলে কি 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 জিনিসগুলো, রেকর্ড কিপিং ফর ম্যানুফ্যাকচারিং, রেকর্ড কিপিং ফর র মেটেরিয়ালস, আর রেকর্ড কিপিং ফর অ্যানালিটিক্যাল রেকর্ডস, কি প্যারামিটার্স গুলো অবশ্যই নোট করতে হবে বা অবশ্যই নোট করে রাখা উচিত, সেটা এই শিডিউলের মধ্যে দেওয়া আছে, এবং সেটা সবাইকে সেই প্রিকশনালি সেই সমস্ত জিনিস নোট করে তারপরে কাজ করতে হবে, এবং তার রেজাল্টটা ঠিকঠাক ভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেজাল্টটা পুট করতে হবে। এবার শিডিউল ভি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফর পেটেন্ট অর প্রোপ্রাইটারি মেডিসিন। পেটেন্ট মানে জানো নিশ্চয়ই, পেটেন্ট মানে কোন একটা নিউ ইনভেনশন প্রসেস হোক, আর হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রসেস, দুটোরই পেটেন্ট হয়। আর প্রোপ্রাইটারি মেডিসিন মানে কি, যে হচ্ছে নিজের ফর্মুলাটা ডিসক্লোজ করতে চায় না, বা কিভাবে বানিয়েছে, বা যেটা হচ্ছে বংশানুক্রমে কোনো একটা প্রোডাক্ট বা কেউ একজন বানিয়েছিল, তার মালিকাধীন, প্রোপ্রাইটারি মেডিসিন মানে। আর কিন্তু সেই সেই সমস্ত প্রোডাক্টেও যদি তোমার হরমোনাল ড্রাগ অথবা কিছু মাল্টিভিটামিনস থাকে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু তার হচ্ছে কোয়ান্টিটিটা মেনশন করা দরকার, এবং তার স্ট্যান্ডার্ড সম্বন্ধে দেওয়া আছে। এবার এই সমস্ত ভিটামিনস বা ভিটামিনস এর ইউজটা আমরা হচ্ছে প্রোফাইলেটিক ইউজ করতে পারি, থেরাপিউটিক ইউজ অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক ইউজ। তিনটার ইউজের ক্ষেত্রে তার একটা স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দেওয়া আছে, এবং সেই এবং তার থেকে হচ্ছে কখনোই হচ্ছে তুমি বেশি কোয়ান্টিটিতে তোমার প্রোডাক্টের মধ্যে সেই ধরনের সাবস্টেন্স রাখতে পারবে না। পেটেন্ট and proprietary medicine schedule including vitamins for prophylactic and therapeutic vitamin, এখানে একটা কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে, নট মোর দেন নট লেস দেন, এইরকম ভাবে মেনশন করতে হবে। প্রোফাইলেটিক মানে বুঝতে পেরেছো, মানে প্রিভেন্টিভ মেজারের জন্য। আর থেরাপিউটিক জানো, মানে কোনো ডিসিজ হলে আমরা থেরাপিউটিক ডোসেজ ফর্ম নিয়ে থাকি। আর পেডিয়াট্রিক মানে বাচ্চাদের জন্য। এখানে একটা
টেবিল করে দেওয়া আছে। ভিটামিন এ ইউনিট হচ্ছে আইইউ। এবার হচ্ছে ফর প্রোফাইলেটিক মেডিসিন not less than 1600, not more than 2500। আর ভিটামিন থেরাপিউটিক ইউজের জন্য 5000 থেকে 10000। এবার চাইল্ডের ইউজের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ডোজ যদি হয় এত, ডিভাইডেড ডোজ হলে এত। ডেলি ডিভাইডেড ডোসেজ মানে ডেলি ডোসেজ ইট শুড নট বি মোর দ্যান। ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, পেনথানিক অ্যাসিড, ফলিক অ্যাসিড, এই সমস্ত ভিটামিনের এগুলো দেওয়া আছে একটা লিমিট, নট মোর দেন, নট লেস দেন। এবার জেনারেল আদার স্ট্যান্ডার্ডস পেটেন্ট আর প্রোপ্রাইটারি মেডিসিনের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে যদি ডোসেজ ফর্মে এগুলো অ্যাভেলেবল হয়, অবশ্যই ডোসেজ ফর্মে অ্যাভেলেবল হলে তারা ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়াতে যে সমস্ত প্যারামিটার্স গুলো আছে, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, লিকুইড, ওরাল প্রিপারেশন, ইনজেকশন, অয়েন্টমেন্ট, এই সমস্ত জিনিসগুলোর মানে জিনিসগুলোর যে প্যারামিটার্স গুলো আছে সেগুলো অবশ্যই তাকে ফলো করতে হবে। যেমন তার কোয়ালিটি কন্ট্রোল যে টেস্ট গুলো আছে, সাইজ, শেপ, ডিজলিউশন, ডিসইন্টিগ্রেশন, ফ্রাইবিলিটি, এই সমস্ত ক্যাপসুলের লিকেজ টেস্ট, ওরাল ডোসেজ ফর্ম, লিকুইড ওরাল ডোসেজ ফর্ম, ইনজেক্টেবল, অয়েন্টমেন্ট, সমস্ত যে টেস্ট গুলো আছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্ট। এবং প্রত্যেকটা কি ধরনের তার ট্যাবলেটের অনেক ধরনের ট্যাবলেট হয়, মাউথ রিজলভিং ট্যাবলেট, তারপরে হচ্ছে এন্টারি কোটেড ট্যাবলেট, ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট, এই বা তার কোটিংটা কি রকম, সুগার কোটিং, এই সমস্ত যেন তার লেভেলে যেন সমস্ত মেনশন থাকে, প্রত্যেকটা স্পেসিফিকেশন যেন মেনশন থাকে। এবং কন্টেন্ট অফ অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টস যেন not less than 90% এবং not more than 110%। এবং এনজাইমস এর ক্ষেত্রে 90% এবং not more than for dry formulation of containing antibiotics the limit shall be 90 to 130। এগুলো হচ্ছে all patent and proprietary medicine should be subject to be free of salicylic acid, যদিও থাকে তার লিমিট হচ্ছে it should be less than 0.75%। Patent and proprietary medicine should be tested under the provision of the rule 121A for the pyrogen and shall be tested for injecting into rabbits not less than the human dose of the medicine based on the body weight of 60 kg of human beings। তাহলে এই সমস্ত এইগুলো থাকতে হবে পেটেন্ট অ্যান্ড প্রোপ্রাইটারি মেডিসিনের স্ট্যান্ডার্ডকে পাস করার জন্য। এবার শিডিউল এক্স হচ্ছে নার্কোটিক অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স। শিডিউল এক্স নার্কোটিক অ্যান্ড সাইকোট্রিক সাবস্টেন্স মানে তোমরা জানো সিডেটিভ, হিপনেটিক্স, এবং হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এইগুলো মেন কথা হচ্ছে শিডিউল এক্স ড্রাগের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো মেনলি হচ্ছে অপারেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। অপারেশনের ক্ষেত্রে বলতে ওই মানে অপারেশনের আগে যারা আসেন, মানে অপারেশনের আগে হচ্ছে ডাক্তাররা এসে তোমাকে অজ্ঞান করে দেওয়ার জন্য যে সমস্ত ড্রাগগুলো ইউজ করা হয় তাকে সেই সমস্ত ড্রাগগুলো আছে শিডিউল এক্স এর আন্ডারে। এবং শিডিউল এক্স এর আন্ডারে যেমন হচ্ছে ক্যানাবিস, কোকা, মরফিন, কোডেন, ফেন্টানিল, এই তারপর হচ্ছে অ্যামোবারবিটল, অ্যামফিটামাইন, বারবিটাল, সাইক্লোবারবিটাল। এবং these class of the drugs these are the drugs cannot be purchased over the counter without the prescription of qualified doctor. Also the retailer have to preserve the prescription for a period of 2 years। এবং হচ্ছে শিডিউল এক্স ড্রাগ মেড ফর এক্সটার্নাল ইউজ, mainly made for the internal use। so NRX এখানে কিভাবে লেখা থাকবে, NRX বলে লেখা থাকবে in red on the left top corner of the label। এবং হচ্ছে শিডিউল ওয়ার্নিং থাকবে to be sold by retail on the prescription of registered medical practitioner only। শিডিউল এক্স ড্রাগ in bulk from এই লেভেল থাকবে XRX in the red link in the red ink on the label। তাহলে হচ্ছে এটা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। তাহলে হচ্ছে RX হলো একটা, NRX আর XRX। RX টা হচ্ছে টু বি সোল্ড বাই দ্য রিটেল অফ দ্য প্রেসক্রিপশন অফ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, শিডিউল এইচ ড্রাগ। আর NRX হচ্ছে মানে এইচ ড্রাগ আন্ডার মানে শিডিউল এইচ ড্রাগ বাট নার্কোটিক অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স। আর NRX হচ্ছে শিডিউল এক্স ড্রাগটাও NRX এর আন্ডারে আসবে। আর XRX হচ্ছে শিডিউল এক্স ড্রাগ ইন বাল্ক ফর্ম। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই
এই যে আজকে আমি 7টা শিডিউল পড়ালাম, শিডিউল জি, এইচ, এন, পি, ইউ, ভি, এক্স, এগুলো সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছো? এবং যদি কোনো ডাউট থাকে তোমরা ডিসকাশন ক্লাসে ক্লিয়ার করে নেবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ ফর পেশেন্স লিসনিং।